मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने सारिया सूरमियां दा संस्कार किया है ते नाले सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने सारिया शहीद सूरमियां दी बड़ी शलाघा की। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। चढ़ सत गुर ले पट समुदाय, सुधा सरोवर आए नहाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि अपने नाल दे सारे साथियां शस्त्रधारी सूरमियां नूं लैके सतगुरु सच्चे पातशाह जी सरोवर दे किनारे ते आए ने ते सरोवर दे विच आण के इशनान कीता। तखत अकाल बंदना कीन, बहुर दर्शनी पौर पर बीन। फिर अकाल तख्त नां दी जगह ते आण के नमस्कार कीती है। इस तो बाद दर्शनी दरवाजे दे कोल प्रवीण सतगुरु जी पहुंच गए। हरि मंदिर गे आगे खरे, बारंबार नमो बहु करे। इस तो बाद हरि मंदिर दे अगे जाके खलो गए ने, बार बार बहुतियां सारियां नमस्कारां सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने उत्थे कीतियां। विपर साध सिख दीन कनेरे, मिले दियो तिन दान बडेरे। पंडित साधु ते गरीब सिख बहुते सारे मिले। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने खुशी दे विच आण के बहुता सारा उन्हां सारियां नूं दान दिता। चतर प्रदक्षिणा फिर कर दई, तार गुर ध्यान बंदना कई। कवि जी लिखते ने कि 4 परिक्रमा कीतियां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणां नूं ध्यान धारण करके पहले सतगुरां नूं नमस्कारां कीतियां। निक से वहर आन कर खरे, पाठ कलावत जिन जस ररे। जदों हरि मंदिर तो नमस्कार करके सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी बाहर आए ने, भट्टां ने ते कलौतां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा बहुता ज्यादा जस वर्णन किया। धन दे तिन को हरख वधाए, जह कह जाए तिनो जस गाए। सतगुरां ने उन्हां सारियां नूं बहुता सारा धन दिता। धन दे के उन्हां नूं खुश कीता। जिथे जिथे भी वो गए उथे उथे सतगुरां दा जाके उन्हां ने जस बयान किया। गुर बजवायस फतेह नगारा, भये तुरंग पर पुण्य असवारा। इस तो बाद सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने फतेह दा नगारा वजाया है
ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲੇ ਚਬਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋ ਤਬੈ, ਮੋਦਤ ਹਿਰਦੈ ਉਲੰਘ ਮਗ ਸਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਬਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਚਬਾਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਥਿਰਿਓ ਜਿਸ ਥਾਨ, ਉਤਰੇ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਤਿਸ਼ਨ ਸਭ ਕੋ ਆਗਿਆ ਦੀਨ, ਜਿਤ ਕਸਮਗਰੀ ਬਿਆਹਣ ਚੀਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਹਿ ਕੇ ਬਣਕ ਬੁਲਾਏ ਸੁਨਾਏ, ਲੈਣ ਲਾਭ ਹਿਤ ਸਗਰੀ ਲਿਆਏ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨ ਗਣ ਆਨਾ, ਕ੍ਰਿਤ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨਾ। ਬਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਗੇ ਕਰਨ ਸਗਰੇ ਪਕਵਾਨ, ਆਨੇ ਬਹੁ ਰੇਸ਼ਮ ਕੇ ਥਾਨ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਥਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੋ ਧਨ ਲੀਨ, ਆਣ ਆਣ ਗਣ ਬਨ ਕਨ ਦੀਨ। ਕਈ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਾਮਗਰੀ ਤਿਆਰ, ਤੁਰਤ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥਾ ਯੋਗ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ। ਸੁਣੀ ਜਨੇਤ ਜਬੈ ਨਿਯਰਾਈ, ਪਠੇ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਅਗਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਤ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਘੱਲਿਆ। ਸਕਲ ਰੀਤ ਕਰ ਲਿਆਵਤ ਪਾਏ, ਪਟਾਹ ਬੰਸਰੀ ਢੋਲ ਬਜਾਏ। ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਸਰੀਆਂ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਧਨ ਬਰਖਾਵਤ ਆਏ ਅਗਾਰੀ, ਦੂਲੋਹ ਤਨ ਸੁੰਦਰ ਦੁੱਤ ਧਾਰੀ। ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ। ਕਰ ਕੈ ਬੰਸਰੀਤ ਜੋ ਸਾਰੀ, ਸਾਦਰ ਭਾਖ ਬਰਾਤ ਉਤਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਡੇਰਾ ਲਵਾਇਆ। ਡੇਰਾ ਕਰ ਸਗਰੇ ਬਿਸਰਾਮੇ, ਸਭ ਦੇਖਤ ਦੂਲਹਾ ਅਬੀਰਾਮੇ। ਬਰਾਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ।
ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੈ ਸਰਾਹਣ ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਸਭ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਣ ਗਣ ਕੋ ਧਾਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਬਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ। ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਗੇ, ਭੋਜਨ ਪਠਿਓ ਖਾਣ ਸੋ ਲਾਗੇ। ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸੁਰਨ ਤਨ ਤਾਰੇ, ਗਏ ਬਰਾਤ ਸੇਵਕੋ ਸਾਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰ ਸੰਗੀ ਨਰ ਸ਼ਰਮਤ ਮਹਾਨੇ, ਦੁਲਭ ਸਮਗਰੀ ਲਿਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਤ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਸਮਾਜ ਬਿਗੜਿਓ ਰਣ ਪਾਏ, ਸੰਚਣ ਕਰੇ ਪਦਾਰਥ ਗਏ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਸਮਾਜ ਬਿਗੜਿਓ ਰਣ ਪਏ, ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇਵਨ ਮਨ ਜਾਨ, ਨਰ ਤਨ ਧਰੇ ਆਏ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੇਤਕ ਮੰਚ ਉਚਾਏ ਲਿਆਏ, ਗਿਲਮ ਗਲੀਚਾ ਫਰਸ਼ ਕਰਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਰਾਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗਲੀਚੇ ਨੇ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਛਾਏ। ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲਾ, ਕੋ ਤ੍ਰਿਣ ਆਨਤ ਭੇਤਸ ਕਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਫਨੂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਵਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਨਹੂ ਦਾਣਾ ਆਣ ਵਰਤਾਇਓ, ਕ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਅੰਨ ਕੋ ਲਿਆਇਓ। ਕੋਈ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਿਓ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣ ਕਰਾਏ ਕਿਤਕ ਸਰਦਾਈ, ਕੋ ਕੁੰਕਮ ਮਾ ਦੇਹ ਚਿਰ ਕਾਈ। ਕਈਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਦਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਈ ਹੈ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਗੰਧ ਫੈਲਾਈ। ਕੇਤਕ ਕਰਤ ਬੀਜ ਨਾ ਖਰੇ, ਸਭ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਰਨ ਕਰੇ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਨਰ ਜੇਤਕ ਪਰ ਅੰਕ ਡਸਾਏ, ਸੁੰਦਰ ਆਸ ਤਰਨ ਸੋ ਛਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪਲੰਗ ਢਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵੀ ਵਿਛਾਏ ਗਏ।
रेशम डोरे बंधन करी, लगे गुंफ जिन कै गन जरी। फिर ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਸੇਜ ਪਰ ਸਭ ਬੈਠਾਏ, ਆਦ ਪੁੱਤ ਦੇਖਤ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਏ। ਕੋਮਲ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਆਦਪਤ ਦੇਖਤ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਏ, ਅਲੌਕਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਲਸ ਪਰੇ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਆਨੇ, ਗ੍ਰੀਮ ਖਰੁਤ ਪੀਵਨ ਬਹੁ ਠਾਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਘੜੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਮਿਲੀ ਜਿਨੋਂ ਮੈਂ ਬੜ ਖੁਸ਼ਬੋਈ, ਅਜਬ ਸਮਗਰੀ ਜਾਣਤ ਸੋਈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਪਠੇ ਗਏ ਨਰ ਜਬੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਸੇਵ ਹੋਈ ਲਖ ਸਬੈ। ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਬਰਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਸੇਵ ਹੋਈ ਲਖ ਸਭੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਨੀਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਬਰਾਤੀ, ਜੋ ਚਾਹੀਤ ਸਭ ਨਿਕਟ ਅਗਾਤੀ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਗਏ। ਸਗਰੀ ਸੁਦਲੇ ਕਰ ਹਟ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਬਤਾਏ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਉਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਗਣ ਬਰਾਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ, ਪੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਕਰੀ ਸੰਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਜਿਹ ਚਾਹੀਏ ਸਕਲ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਪਾਏ ਫੁਲੇਲ ਮਸਾਲ ਜਗਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੁਲੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲ ਜਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤ੍ਰਿਨ ਆਦਿਕ ਦੁੱਗਣੇ ਸਭ ਪਾਸ, ਦੀਨੇ ਸਿੱਖਣ ਆਣ ਆਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਕਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਨੇ, ਸੇਵ ਸਰਬ ਬਰਾਤੀ ਜਿਤਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਕੇ ਤੁਮ ਸਭ ਕੀ ਸੁਧ ਲੀਜੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵਸਤੂ ਪਚਾਉਣ ਕੀਜੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਜਾਓ
ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲਓ। ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪੁਣ ਸਿੱਖਣ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਪੁੱਛਣ ਠਾਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, हे ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਾਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਬ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸਭ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਬ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸਭ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਪੁਰ ਕੈ ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਖਾਏ, ਪੁਰੀ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲਾਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪੌਣੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਤਬ ਜਾਣੇ, ਆਏ ਸੁਰਨ ਸਭ ਕਾਰਜ ਠਾਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ। ਉਤ ਤੇ ਹੋਏ ਨਚਿੰਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਿਆਰੀ ਫੇਰਨ ਕੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਫੇਰੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਚ ਕਟੀ ਜਾਮਣ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਾਵਾਂ ਦੇਹੋ ਬੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ 5 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ हे ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਰ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੂਰਨ ਤਬੇ ਹਕਾਰਨ ਗਇਓ, ਧਰਮੇ ਸਾਥ ਕਹਿਤੇ ਮਾਂ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧਰਮੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕਰ ਦੂਲੋਹ ਕਰੋ ਆਗਾਰੇ, ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਗੁਰ ਤੁਮੈ ਹਕਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰਮੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਸੁਣਤ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਹੀ ਹੋਇ ਕਰ ਤਿਆਰੀ, ਬਾਜਤ ਬਾਦਤ ਕਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਅੱਗੇ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਛੋਰਤ ਪਏ, ਜਹ ਸਤ ਗੁਰ ਥਿਰ ਤਹ ਚੱਲ ਗਏ। ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਰ ਕੁਲ ਰੀਤ ਬੇਦ ਕਾ ਅੰਦਰ, ਬੈਠਾ ਰਿਓ ਦੂਲਹ ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ। ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਗਣਪਤੀ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਉ ਪਜਵਾਏ, ਅਗਨੀ ਕਰੀ ਅਭੇਸਚਨ ਲਿਆਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ 9 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਰਗ ਤੁਰਕ ਕੋ ਤੋ ਸੁਨੇਰੇ, ਬੜੀ ਨਿਸਾ ਬੀਤੀ ਜਿਸ ਬੇਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਰਕ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਨਿਸਾ ਬੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ।
ਚੜਿਓ ਪਾਹਰੂ ਊਚ ਅਟਾਰੀ, ਦੇਖਿਓ ਬੜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੁਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਤਾ ਵੀ ਜਲਤੀ हेरे, ਸੋਚਣ ਲਗਿਓ ਤੁਰਕ ਬਡੇਰੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਫਨੂਸ ਜਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਾਬੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਤਾਬੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਚਣ ਲਾਗਿਓ ਤੁਰਕ ਬਡੇਰੇ, ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਬੀਆਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਠਾਂ ਕੌਣ ਕੋਲਾਹਲ ਕਰੈ, ਬੜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਸਾਲਾ ਜਰੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਗੁਰ ਉਤਰਿਓ ਆਏ, ਸੁਣੀ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੈਣ ਭਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੁਰਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਣੀ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੈਣ ਭਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ ਬੜੋ ਜੰਗ ਕਰ ਮਾਰਾ, ਡੇਰਾ ਇਹਾਂ ਆਣ ਅਬ ਡਾਰਾ। ਤੁਰਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਪੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਸ ਤੂਫਾਨ ਇਨ ਕੋ ਅਬ ਮਾਰੋ, ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾ ਪੁਕਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕਸ ਤੂਫਾਨ ਅਬ ਇਨ ਕੋ ਮਾਰੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂ। ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾ ਪੁਕਾਰੋ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਰੈ ਤਰਾਸ ਤਬ ਆਣ ਪਲਾਵੇਂ, ਹਮਰੋ ਭੇਵ ਤਬੈ ਇਹ ਪਾਵੇਂ। ਉਸ ਤੁਰਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਕਾਲ ਤੁਫੰਗ ਸੰਭਾਰੀ, ਸ਼ਿਸਤ ਬਾਂਧ ਕਰ ਜਬ ਕਰ ਧਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕਿਆ। ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਯਾਰ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਮਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਤ ਲਖ ਪਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕਿਆ। ਤਹਿ ਕੋ ਤਾਕ ਤੁਕਾਇਓ ਤੋਰਾ, ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਓਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਤੋੜਾ ਤੁਖਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਟੀ ਤੁਪਕ ਬੜ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਇਓ, ਫੂਟਿਓ ਬਦਨ ਤੁਰਕ ਤਬ ਕਾਇਓ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਐਸੀ ਵਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕ ਉਸ ਤੁਰਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਤ ਛਿਨ ਮਰਿਓ ਨਹਾਇਓ ਚਾਰੀ, ਅਪਰ ਨ ਕਿਨਹੂ ਕੀਨ ਸੰਭਾਰੀ।
ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦੂਕ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨੋ ਹਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਏ। ਪਰਿਓ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੋ ਜਾਣਿਓ, ਪਾਇਓ ਫਲ ਕੁਕਰਮ ਜਸ ਠਾਨਿਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ। ਸੋਹਣਿਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਦਲ ਨੇ ਜਬ ਹੂੰ, ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਰ ਲੀਨ ਭਟ ਸਭ ਹੂੰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਹਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਬਿਲਾਖੇ, ਗੁਰ ਟਿਗ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਬਚ ਭਾਖੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਕਹਾਂ ਬਣੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਲਖੀਅਤ ਆਈ ਸੈਨ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬਤਾਇਓ, ਥਿਰੇ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਿਪ ਆਇਓ। ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿਰੇ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਿਪ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਤਰ ਦੁਰਗ ਤੁਰਕ ਮਰ ਰਹਿਓ, ਫਟੀ ਤੁਫਾਂਗ ਨ ਕਿਸਹੂ ਲਹਿਓ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਕਿਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਰਕ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਗੀਦੀ ਛਪ ਔਚਕ ਲਗ ਮਾਰਨ, ਭਇਓ ਤਿਸੀ ਸਿਰ ਗਜਬ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਲੋਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਜਬ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੋ ਸਮੋ ਆਏ ਤੁਮ ਜਾਨੋ, ਦੁਰਗ ਟਹੈ ਹੱਥ ਤੁਰਕ ਮਹਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਟਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਾਰਨ ਸੋ ਕਾਜ, ਫੇਰੇ ਫੇਰਨ ਕੇਰ ਸਮਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫੇਰੇ ਫੇਰਨ ਕੇਰ ਸਮਾਜ, ਫੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਜ ਆਗਿਆ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਆਨੀ, ਬੇਦੀ ਵਿਖੇ ਬਿਠਾਵਣ ਠਾਨੀ। ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ। ਵੈਦ ਕਲੌਕਕ ਕੀਨ ਸਰੀਤ, ਲਾਵਾਂ ਦਈ ਮੁਦਤ ਸਭ ਚੀਤ। ਵੈਦਿਕ ਤੇ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਗਰੋ ਕਾਜ ਸਪੂਰਨ ਪਾਇਓ, ਉਠ ਦੂਲਾਉ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਗਇਓ। ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾੜਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਆਦਿਕ ਸੁਧ ਸਾਰੀ, ਗੁਰ ਦਾਸਨ ਸਭ ਰੀਤ ਸੁਧਾਰੀ। ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਸਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਤਰਾਸ ਬਹੀਨੇ,
ਸਕਲ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸੁਭਤਨ ਕੀਨੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਥਾ ਯੋਗ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾਜ ਕੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਵਾਇਸ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ। ਹੇਮ ਬਿਭੂਖਣ ਮੁਕਤਾਹਾਰ, ਜੇ ਦਮੋਦਰੀ ਰੱਖੇ ਸੁਧਾਰ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਏ ਪਟੰਬਰ ਹਰ ਪਛੇ ਅੰਬਰ, ਸੁੰਦਰ ਅਦਕ ਜ਼ਰੀ ਕੇ ਅੰਬਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਅਦਕ ਜ਼ਰੀ ਕੇ ਅੰਬਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਬਾਲੀ ਤੁਰੰਗ ਦਾਜ ਮੈਂ ਦੀਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਰੀਤ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਨੇ। ਬੜੇ ਬਲੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿੱਕੀ ਰੀਤ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰੇ, ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਮਾ ਸੁਤ ਜੁਗ ਜੋਰੇ ਹਾਥ, ਨਮੋ ਕਰੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਨਾਥ। ਧਰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਦੂਲੋ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਕਰ ਫੇਰਾ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਗੁਰ ਕੀਨ ਬਡੇਰਾ। ਦੂਲੇ ਦੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਧਰਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲ ਫੇਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਗੁਰ ਕੀਨ ਬਡੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਣ ਦਮੋਦਰੀ ਪਾਇਨ ਪਰਿਓ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਾਕ ਬਿਲੋਕਤ ਉਚਰਿਓ। ਫਿਰ ਲਾੜੇ ਨੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਵਾਹੀ ਸੋ ਨਾਨਕੀ ਸਾਥ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਗ ਪਰ ਟੇਕਿਓ ਮਾਤ। ਫਿਰ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲਾੜੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ। ਸਬਣ ਦਈ ਆਸ਼ਕ ਮਨ ਪਾਈ, ਅਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਨਾਇਓ ਡੋਰਾ, ਮੁਕਤਾ ਕੀ ਚਾਲਰ ਚਹੂੰ ਓਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਝਾਲਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਚਾਮੀ ਕਰਕੇ ਨਗ ਬਹੁ ਜਰੇ, ਆਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗ ਵੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਲ ਦਮੋਦਰੀ ਤਨ ਜਾ ਸੰਗ, ਬਾਹਿਓ ਬਿਲੋਚਨ ਨੀਰ ਉਮੰਗ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮ ਪਿਆ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਓ ਕਰ ਪਿਆਰ, ਆਸਵਨ ਸਨ ਜੁਤ ਸੀਖ ਉਚਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲਾਸੇ
ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਰ ਪਿਤਾ ਟਿਗ ਵੀਰੋ ਗਈ, ਮਿਨੇ ਰੁਦਤ ਥਾਨਤ ਬਹੁ ਪਈ। ਫੇਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਬੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਏ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਨਾਰੇ ਅਨਹਾਰ ਸੁਤਾ ਕੋ ਹੀਰਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਗੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਰ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀਰੋ ਜੀ ਰੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਤ ਪਿਆਰ ਡੋਰੇ ਬੈਠਾਈ, ਲਿਓ ਕਹਾਰਨ ਕੰਧ ਉਠਾਈ। ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਭ ਬਰਾਤ ਕੇ ਨਰ ਤਬ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਇਨ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਾਦਰ ਸਰਬ ਬਿਸਰਜਣ ਕਰੇ, ਗਮਨੇ ਤਬੈ ਮੋਦ ਉਰ ਪਰੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ। ਡੋਰੇ ਪਰ ਬਹੁ ਧਨ ਬਰਖਾਇਓ, ਧਰਮੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਉਰ ਪਾਇਓ। ਡੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਉਰ ਪਾਇਓ। ਧਰਮੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਨਾਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕੇ ਝਬਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਕੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਚੜ ਝਬਾਲ ਨੂੰ ਜਾਵਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਤੇ ਚੰਦਾ ਨਗਾਰ ਚੀਦੋਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਵਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵਦੇ ਨੇ। ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਕਰਮੀਆਂ ਮੁਕਤ ਦੁਆਵਦੇ ਨੇ। 26 ਜੇਠ ਨੂੰ ਉੱਠ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਫੇਰੇ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਨੇਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਸਣੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਜੇਠ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਸਣੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਏਮ ਕਰ ਵਿਆਹ ਸੁਤਾ ਕੋ ਤਬੈ, ਥਿਰੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਸਭੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਿਧੀ ਚਾਂਦ ਏਮ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਪਾਇਓ ਪੁਨੀਤ ਮਹਾ ਇਹ ਥਾਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਇਓ ਪੁਨੀਤ ਮਹਾ ਇਹ ਥਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਚਿਓ ਵਿਆਹ ਕਿਤ ਭਇਓ ਸੋਏ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਲਖੈ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਹਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮਿਥਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਲਖੈ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਹਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਲਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸਮਾਂ ਜਬ ਆਏ, ਇਹਾਂ ਥਾਨ ਹਮਰੋ ਬਨ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ। ਪੂਜੈ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਿਰ ਨਿਆਵੇਂ, ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਾਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਜੇ ਛਠ ਕੀ 26ਵੀਂ ਮਾਹੇ, ਦਰਸ ਆਏ ਅਦਕ ਫਲ ਪਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ 2-4 ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝਬਾਲ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇਠ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਮਤ 16 ਸਹਿਸ 79, ਸੁਤਾ ਵਿਆਹ ਕੀਆ ਗੁਰ ਅਬ ਨਾਸ਼ੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਮਤ 1679 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਥਿਰੇ ਕੁਸ਼ਕ ਜੁਤ ਨਿਜ ਪਰਵਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਵਸਤ ਸੰਭਾਰ ਸਰਬ ਤੇ ਸਥਾਨ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਕਾਰ ਪਾਏ ਸਾਵਧਾਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ। ਸੁਭਾਟ ਸਨਦ ਬਦ ਥਿਰ ਰਹੇ, ਪੁਨः ਅਰੂੜਨ ਕੋ ਚਿਤ ਚਹੇ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਯੰਦਨ ਡੋਰੇ ਸਭ ਕਰ ਤਿਆਰ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਪਏ ਅਸਵਾਰ। ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਗੇ ਕਰ ਤੋਰੇ, ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸੋ ਤੀਰਥ ਓਰੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪੰਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦੇ ਸੰਗ, तीनों गुर महला मन भंग। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे पंजे साहिबजादे जा रहे ने। इस तो इलावा सतगुरां दे तिन्ने ही महल जा रहे ने। पर कवि जी लिखते ने मन भंग, भाव के सारियां दा मन जिहड़ा है ना वो बहुत ही ज्यादा उदास। सुख सो बस अपने धाम, आए त्याग समाज तमाम। हर एक दे मन दे विच इस तरह दीयां सोचां ने कि सुख दे नाल
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਬਾਜ਼ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕੀਨ ਬਿਗਾੜਨ ਕਾਰਜ ਮਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋ ਕਹਿਸਾ ਕਹਿ ਤੈਨੋ ਅਗਾਰੀ, ਤੂਰਨ ਸਫਲ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਕਰੋ। ਤੂਰਨ ਸਫਲ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਨ ਕਰੇ ਹੇਤ ਪਕਵਾਨ, ਤੁਰਕ ਖਾਏਗੇ ਸਰਾਪ ਬਖਾਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰਨ ਕਰੇ ਹੇਤ ਪਕਵਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਕਵਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕ ਖਾਹੇਗੇ ਸਰਾਪ ਬਖਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਠਿਆਈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਰਕ ਹੀ ਖਾਣਗੇ, ਬਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਹੀ ਗੱਫੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਚਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਨਿਜ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨੈਕ, ਸੁਤਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਬਿਗਨ ਅਨੈਕ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਸੁਤਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਬਿਗਨ ਅਨੇਕ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਣੀ ਸਾਸ ਰੁਤੀ ਇਸ ਕਾਲ, ਇਨ ਬਾਤਨ ਕੋ ਲੇਤ ਸੰਭਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣੀ ਸੱਸ ਭਾਵ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਨ ਬਾਤਨ ਕੋ ਲੇਤ ਸੰਭਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਖੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਾਪ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ। ਤਉ ਭਈ ਸੁਖ ਜੰਗ ਮਝਾਰੇ, ਜੀਅਤ ਬਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਇਤਿਆਦਕ ਬਹੁ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਤ, ਮਿਲਤ ਆਪ ਮੈਂ ਬੈਠ ਉਚਾਰਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਬੈਠ ਉਚਾਰਤ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਚਿੰਤ ਪਰਾਇਨ ਸਭ ਪਰਵਾਰੂ, ਸਿਮਰਤ ਸਦਨ ਆਨੰਦ ਉਦਾਰੂ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਗਨ ਅਚਾਨਕ ਆਪ ਉਠਾਇਓ, ਬਿਗੜੈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮਨ ਆਇਓ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਣ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਬਹੁਰੇ ਸਵਾਰਾ, ਬਜਿਓ ਜੀਤ ਕੋ ਮਹਿਤ ਨਗਾਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਪਾਟ ਸਨਦ ਬਦ ਹੋਏ ਚਰੇ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਕਰ ਮਾਰਗ ਪਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਹੋਤੋ ਨਿਕਟ ਹੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਤੀਰਥ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
कि पहुंचे गुरु सो कारण करन, जेड़े कारण भी ने और जेड़े करन वाले भी सतगुरु जी ने वो तरन तारण तीर्थ दे उत्ते पहुंच गए। तीर्थ की पूर्व दिश माहे, करियो सिवर पिख शुभ थल जाहे। कवि जी लिखते ने कि उस तीर्थ दे पूर्वले वाले पासे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सारियां दे नाल अपना डेरा लाया। सब सूरन की नस बिसरामू, मज्जन करियो ताल अबीरामू। जेड़ा उत्थे सरोवर है उस सरोवर दे विच सारियां ने इशनान कीता है ते फिर आराम करन दे वास्ते सारे दे सारे उत्थे टिक गए। बहु ग्रीमख की तपत मिटाई, तट पर बैठ गए सो गसाई। बहुत ही ज्यादा गर्मी दी रुत नूं बिताउण दे वास्ते, तपश नूं घटाउण दे वास्ते उस सरोवर दे किनारे दे उत्ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी भी बह गए। श्री अर्जन को तीरथ महा, महिमा सहत बिलोक्यो तहां। जेड़ा तीर्थ सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सिरजिया है, बनाया है, उस दी महिमा कवि जी लिखते ने कि बहुत वड्डी तो वड्डी। कहियो महात्म सिखण साथ, सुनो जो मज्जै फल की गाथ। उस किनारे ते बैठ के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने उस तीर्थ दे महात्म नूं उजागर कीता। कहंदे ने सुनो जो मज्जै फल की गाथ। कहंदे ने सुनो भाई सिखो, जेड़ा भी इस तीर्थ दे विच आण के इशनान करेगा ओनू वड्डे फलां दी प्राप्ति होवेगी। रोग बड़े आदक को खोवै, पापन मल बहु जन्मन धोवै। जेड़ा भी इस सरोवर दे विच आण के इशनान करेगा, सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने वड्डे तो वड्डे उस दे रोग मिट जाया करनगे ते पापां दी मैल भी इस तीर्थ दे विच इशनान करन दे नाल लथ जाया करे। त्रिया पुत्रा मज्जै दरस, पाए पुत्र को तार हर्ष। इस तो इलावा उस तीर्थ नूं यह भी वरदान दिता, जेड़ी औरत दे घर दे विच पुत्र पैदा नहीं होवेगा, जेकर वो औरत इस तीर्थ दे उत्ते आण के इस सरोवर दे विच इशनान करया करेगी ते सतगुरु जी ने वचन कीता, पाए पुत्र को धरै हर्ष। उस नूं पुत्र दी प्राप्ति होया करेगी ते वो खुश होएगी। अपन कामना धार नहावे, शरदा धरै सो फल ही पावे। इस तो इलावा सतगुरां ने यह भी वचन किया कि होर भी किसी प्रकार की जिहड़ी कोई कामना नूं धारण करके इस सरोवर दे विच नहाएगा, शरदा नूं धारण करके उस नूं उस फल की जरूर प्राप्ति होया करेगी। इस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी उस तीर्थ की महिमा नूं उजागर कर रहे ने। सो साध संगत जी, समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी जिस तरीके दे नाल इस अगली कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उस तरह साध संगत के सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होवेगी उस तरह वरतेगी। जिन्नियां ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार। हे संता कै सदा संग, ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हियै परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को, मेरी है प्रणाम।